اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا فما خطوک یا سامری کالا بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك صبر في نفسی۔ معزز ناظرین و سامعین، سورۃ طٰہٰ کی یہ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ آیت مبارکہ سامری جادوگر کے اس فعل کے بارے میں ہے جس میں اس نے وہ بچڑا سا بنا کر بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ یہ فرعون کا دور تھا، بنی اسرائیل عذاب میں تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائشی خبر فرعون کو نجومی نے دی تو اس وقت اس نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کا جو بیٹا پیدا ہوگا، جو بچہ پیدا ہوگا، اسے مار دیا جائے گا اور بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے گا۔ کہتے ہیں تقریباً 1,00,000 اسرائیلی بچے اس وقت مارے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام رسالت پر فائز کیا اور انہیں حکم ملا کہ جاؤ فرعون کو، جو کہ بڑا متکبر ہے، بہت ظالم ہے، اس کو جا کے ہدایت کی تبلیغ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر تھے، لیکن ان کے بچپن میں ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہوا تھا جس سے ان کی زبان میں لغت آ گئی تھی۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، ہارون جو کہ میرا بھائی ہے، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اچھے طریقے سے بات چیت کر لیتا ہے، اس کو میرے کام میں شریک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست قبول کر لی، یہ دعا قبول کر لی، اور انہیں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاون نبی بنا دیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اپنے تبلیغ شروع کی اور فرعون کو دعوت دی کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور انہیں جانے کی اجازت دے دے، لیکن فرعون کے سارے کام، ان کی ساری مزدوری تو بنی اسرائیل کرتی تھی، وہ کیسے جانے دے سکتا تھا؟ لہذا اس نے مخالفت کی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا، لیکن تکالیف بڑھتی گئیں۔ اسی دوران میں موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا، جس میں جادوگروں کو شکست ہوئی اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کر لیا۔ حالات چلتے رہے، لیکن بنی اسرائیل کی تکالیف کم نہ ہوئیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ راتوں رات بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر چلے تاکہ انہیں اس سے نجات مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساتھ لیا اور وہاں سے ہجرت کے سفر شروع کر دیا۔ جب بنی اسرائیل جا رہے تھے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی گھوڑے پر سوار ان کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم فکر نہ کرو، تم آسانی سے بغیر کسی نقصان کے دریا سے پار چلے جاؤ گے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ سفر جاری تھا تو سامری جو ایک جادوگر تھا، اس نے دیکھا کہ یہ گھوڑا جس پر ایک شخص سوار ہے، اس کا پاؤں جہاں پڑتا ہے وہاں سبزہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے چپکے سے اس کے پاؤں کے نشانات کی مٹی لے لی اور اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ چلتے چلتے اسی اثناء میں فرعون کو بھی پتہ چلا، وہ بھی پیچھے ان کا تعاقب کرتے ہوئے آ گیا۔ اور جب فرعون ان کے نزدیک پہنچا تو سچویشن یہ بن گئی کہ سامنے دریا تھا اور پیچھے فرعون کی افواج تھی۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم تو پکڑے گئے، آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون ہے، اب ہمیں وہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم فکر نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں ضرور نجات دے گا اور ہمیں راہ ہدایت پر لے چلے گا۔
अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम अपना असा दरिया के पानी पर मारो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा दरिया के पानी पर मार दिया तो वहाँ से रास्ते बन गए, ज़मीन नीचे खुश्क हो गई, पानी ठहर गया और बनी इसराइल जो थे उन रास्तों में से गुजरते हुए दरिया के पार चले गए। जब वो पार चले गए तो उस वक्त फिरौन भी अपनी फौजों के साथ दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। उसने देखा कि बनी इसराइल तो दरिया के रास्तों में से पार चले गए हैं, तो हम भी पार चले जाएंगे। तो उसने भी अपनी फौज समेत उन रास्तों से दरिया को अबूर करना शुरू कर दिया। जब वो ऐन बीच में पहुंचा तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने असा को फिर इस पानी पर मार दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा को पानी पर मारा तो पानी बराबर हो गया, वो फिरौन भी और उसकी पूरी फौज भी डूब गई। दरिया से पार निकलने के बाद बनु इसराइल अपनी जगहों पर आबाद हो गए। तो इस अरसे में मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने के लिए कोतूर पहाड़ पर गए तो पीछे से उस सामरी जादूगर जो था उसने कहा कि लाओ मुझे तुम सोने के जेवरात दो तो मैं तुम्हें और तुम्हारा इला और मूसा अलैहिस्सलाम का इला जो उसको मैं बना दूं। लिहाजा उन्होंने औरतों के जेवर लिए और उन्हें अपना उसके एक बछड़े की शक्ल का एक बुत सा बना दिया और वो मिट्टी जो उसने वहाँ से ली थी, जो हज़रत जिब्राइल के घोड़े के कदमों की मिट्टी थी, वो कुछ मिट्टी उसमें डाल दी तो वो बछड़ा जो था वो आवाज़ करने लगा। आवाज़ करने से मुराद ये है कि वो जब उसको आवाज़ दी जाती थी तो उसके जवाब में वो बछड़े वाली आवाज़ निकालता था। ये नहीं कि वो सवालों के जवाब देता था, वो सिर्फ बछड़े वाली आवाज़ निकालता था। यहाँ पर कुछ मुफस्सिरीन ने कहा है कि उसने कोई हवा में ऐसा सिस्टम किया जिसकी हवा में उसमें गुजर रही तो उसमें से आवाज़ पैदा होती थी, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है क्योंकि पीछे बात आ रही है कि उसने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के पाँव की मिट्टी जो उठाई थी उस मिट्टी की वजह से वो आवाज़ देने लगा था, क्योंकि वो शक्ल एक बछड़े की थी और मिट्टी शामिल की थी तो वो आवाज़ देता था, वो अपने बछड़े की आवाज़ ही निकालता था। जब मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर गए हुए थे तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम जो आए हो तो पीछे तुम्हारी कौम मुशरिक हो गई है, शिरक में मुब्तला हो गई है। मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ। जब वो वापस आए तो उन्होंने अपनी कौम को भी और हारून अलैहिस्सलाम को भी पूछा कि ये तुमने क्या किया। तो सब ने कहा कि ये सामरी था जिसने हमें कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा इलाह और तुम मूसा अलैहिस्सलाम का इलाह के बना देता हूँ और वो तुम्हारी बातें सुनेगा। जब ये वाक़या हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी जादूगर को पूछा, हाँ भाई तुम बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा कि मैंने एक चीज़ देखी, मेरे दिल ने फैसला किया तुम इस तरह से करो, तो जो मैंने अपने दिल की राय के मुताबिक कर दिया। जैसे कि मैंने आप वो आयत मुबारक आपके सामने पढ़ी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, काला फमा खत्म का या सामरी, ऐ सामरी तुम्हारी क्या बात है, तुम जवाब दो। काला बसर तो उसने कहा मैंने देखा बेवा लम जब शुरू में ही जो किसी और ने नहीं देखा था। फ़ाकबज़ तो कब्ज़तन बस मैंने उसमें से एक मुट्ठी ले ली मिन असर रसूल, उस रसूल के आसार में से। फ़नबज़्तुहा वकज़ालिक सवलत ली नफ्सी, और यही बात मेरे नफ्स ने मुझे समझाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि सामरी मैं तुम्हारा जो तुमने इलाह बनाया हुआ है मैं इसको जला दूंगा, इसके टुकड़े टुकड़े करके समंदर में बहा दूंगा और तुम यहाँ से भाग जाओ, जंगलों में चले जाओ। उसके बाद सामरी जंगलों में चला गया, उसने सारी ज़िंदगी तन्हाई में गुजार दी और वहीं फौत हो गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, ये थी मुख्तसर सी कहानी सामरी जादूगर की कि उसने किस तरह से पूरी कौम को, बनी इसराइल की कौम को तबाह कर दिया। देखना ये है कोई भी आदमी
چاہے وہ سامری جادوگر تھا یا کوئی اور تھا، خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ معاملہ جو ہمارے سامنے رکھا ہے، ہمیں بتائی ہے یہ بات، اس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی بھی بات پر آنکھ کان بند کر کے ایمان نہیں لانا چاہیے، بلکہ اس کو سوچ سمجھ کر سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر پھر اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، اللہ حافظ۔